ਨੁਕਤਾ ਨਜ਼ਰ ਦੀ ਅਗਲੀ ਕਿਸ਼ਤ ਵਿੱਚ ਦੋਸਤੋ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਇਹਦੀ ਗੂੰਜ ਦੂਰ ਦੂਰ ਤੱਕ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ, ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਮਾਗਮ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਇਸ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਬਾਰੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਸਮਾਗਮ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਹੈ UBC ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਆਫ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣਾ ਸੀਗਾ। ਉਸ ਲਈ ਬੁਲਾਰੇ ਉਚੇਚੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸਨ ਦਾ ਕੈਰਾਵਾਨ ਮੈਗਜ਼ੀਨ ਦੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਐਡੀਟਰ ਹਰਤੋਸ਼ ਸਿੰਘ ਬੱਲ, लेकिन खालिस्तानियों के एक सैक्शन वालों इसका विरोध किया गया क्योंकि हरतोष सिंह बल होरां दा रिश्ता पंजाब के साबका पुलिस मुखी KPS गिल नाल है। इस करके मतलब हरतोष होना की जी अपनी पत्रकारी दे विच की देन है उन्होंने पिछे करके KPS गिल नाल रिश्ते नूं जिहड़ा अगे करके विरोध किया गया तो यूनीवर्सिटी वो प्रोग्राम नूं जिहड़ा रद्द कर दिंदी है। इस तो बाद विच काफ़ी मामला अगे वधदा है, भावें कि उस मुद्दे के उत्ते यूनीवर्सिटी का विरोध उड्डा वड्डे पद्धर ते नहीं होया, लेकिन मुखालफत तिखी हुई। खास करके उज्जवल दोसांझ ने जो साबका मुख्यमंत्री ने ब्रिटिश कोलंबिया दे रहे हुए उन्होंने अपनी जी डिग्री है उन्होंने पहला तो कहा कि मैं चेतावनी दी उन्होंने कि अपनी जोड़ा है जो तुम ये फैसला वापस ना लिया रद्द करवाने वाला तो मैं अपनी जी डिग्री को जला देंगा। उस तो बाद जो यूनीवर्सिटी फिर भी नहीं मनी, कोई प्रतिक्रिया उस तरह आई नहीं हैगी सकारात्मक, तो उन्होंने अपनी जी डिग्री है उन्होंने गारबेज में सुट दिता। उस तो बाद ब्रिटिश कोलंबिया की जो प्रेस क्लब है पंजाबी प्रेस क्लब उसकी प्रधान नवजोत कौर ढिल्लों ने अपना अस्तीफा दिता इस मुद्दे के उत्ते। नवजोत कौर ढिल्लों नाल असीं गलबात करनी सी पर एन टाइम उत्ते उन्होंने ना कर दी। हाँ की पहला पर एकदम टाइम उत्ते उन्होंने कहा कि मैं इस मुलाकात लिए तैयार नहीं है। गुरप्रीत सिंह सीनियर पत्रकार ने कैनेडा के उन्होंने अपने उप प्रधान वजों अस्तीफा दिता। अज गुरप्रीत होना नाल गल करांगे सारे मुद्दे के उत्ते भी जिस तरह हरतोष होना के हक दे विच आवाज़ बुलंद हो रही है, जिस तरह यूनीवर्सिटी ने किया ये पिछे की कारण लगते हैं, मतलब की कारण है कि जी यूनीवर्सिटी है उन्होंने कुछ इस तरह के लोगों के अगे क्यों झुकना पिया। हालांकि एक ऑफलाइन प्रोग्राम ऑनलाइन प्रोग्राम सीगा, ऑफलाइन नहीं सीगा ऑनलाइन प्रोग्राम सीगा। ये बावजूद की कारण से जो विरोध भी होंदा तो वध तो वध यही है ना कि अगले बराबर एक ऑनलाइन प्रोग्राम रख लेंदे। की कारण है कि यूनीवर्सिटी क्यों झुकी। एक इहो जे पत्रकार जिहड़ा कि दलेर पत्रकार है जिहड़ा अपनी पत्रकारी के लिहाज नाल असीं मानते हैं कि मन्निया परमन्निया कि उन्हें स्थापति नूं सवाल किए ने, उस पत्रकार की परख सिर्फ तो सिर्फ इसलिए क्यों की जाए कि यह रिश्ता जिहड़ा हैगा KPS गिल नाल आ। इन्हां तमाम सवालों के उत्ते आपां गलबात करांगे सीनियर पत्रकार गुरप्रीत सिंह नाल जो कैनेडा दे विच लंबे समय तो पत्रकारी कर रहे हैं। पहला भारत विच सीगे उदों भी उन्होंने पत्रकारी की उरे दे वकारी मीडिया अदारियां नाल, अजकल वो कैनेडा विच स्पाइस रेडियो नाल जुड़े हुए हैं ते नाल दी नाल कैनेडा दे अंग्रेजी एक मैगजीन है जो कि देसी भाईचारे का अंग्रेजी मैगजीन है रेडिकल देसी, वो संपादक ने उन्हां नाल आपां बहुत बहुत स्वागत गुरप्रीत जी तुहाडा। बहुत शुक्रिया शविंदर प्रोग्राम में शामिल किया, तुसीं मौका दे रहे हो, बहुत मेहरबानी। गुरप्रीत जी मैं जो अपने दोस्तों नूं अपने दर्शकों नूं जो इंट्रो दी है कि जी हरतोष वाली घटना हुई है क्योंकि तुसीं उहदे कैनेडा दे विच बैठे हो, तुसीं यूनीवर्सिटी बिल्कुल तुहाडे कोल है, थोड़ा जिहा संखेप दे विच घटना नूं दुबारे अपने वालों दोहराओगे। शविंदर मैं थोड़ा जिहा बैकग्राउंड देना चाहूँगा इस गल दा जी। एन मर्फी जिहड़ी कि UBC दे विच एशियन स्टडी डिपार्टमेंट के नाल है, पंजाबी पढ़ाउंदी उत्थे ते आप भी पंजाबी बहुत वधिया बोलदी, आयरिश मूल दी औरत है। उन्होंने पहला भी कई इस तरह के प्रोग्राम किए हैं जिवें कि CA के मसले नूं लैके उन्होंने नेहा दीक्षित नूं भी सद्दा दिता, नकुल सानी नूं सद्दिया, टीना कौर पशजीता ने 84 के कतलेआम बारे फिल्म बनाई उसनूं भी सद्दिया उन्होंने। सो भारत में जिहड़े मौजूदा हालात ने उससे संवाद लगातार रचाउंदे आ रहे। इस बार की होया कि जिहड़ा हरजीत कौर मैमोरीअल सिद्धू मैमोरीअल इवेंट जिहड़ा हर साल हुंदा उन्होंने सोचा कि कोई किसानी अंदोलन बारे किसी ढुकवें पत्रकार नूं व्यक्ति नूं मौका देई कि अपनी गल करे। उन्होंने मैनूं पहुंच की सी भी कोई ना तजवीज़ करो। सो मैं हरतोष का नाम रिकमेंड किया सी उन्होंने क्योंकि हरतोष एक तो बड़ा वधिया ईमानदार पत्रकार है, उसका काम देखते आ रहे हैं लंबे समय तो, और कारवान मैगजीन में लगातार निठ के उसने किसानी अंदोलन को कवर किया। सो इस नाते मैं उन्होंने नाम सजैसट किया, उन्होंने अगे उस नाम नूं तजवीज़ किया अपने कोलीग्स नूं। उन्होंने दिनों च रौला पैना शुरू हो गया सी कि कुछ जिहड़े गर्म ख्याली सिख ने कट्टरपंथी ने वो हरतोष का विरोध कर रहे और ज़ाहिर तौर पर हरतोष का विरोध करने का बड़ा कारण है कि KPS गिल का भाणजा है
ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਸਨੇ 1984 ਦੇ ਕਤਲੇਆਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਿੱਠ ਕੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਕੇਪੀਐਸ ਗਿੱਲ ਦਾ ਭਾਣਜਾ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਸਨੇ ਕਦੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਨਾਲ ਕੰਪਰੋਮਾਈਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਨਾ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਲਿਆ। ਲਵਾਰਿਸ ਲਾਸ਼ਾਂ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕੀਤਾ, ਖਾਲੜਾ ਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ। ਸ਼ਿਵਿੰਦਰ, ਤੁਸੀਂ ਜਾਣ ਕੇ ਹੈਰਾਨ ਹੋਵੋਗੇ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇੰਡੀਅਨ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ 'ਚ ਇਕੱਠੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਖਾਲੜਾ ਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਰਾਜੀਵ ਰੰਧਾਵਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਨੇ, ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰਤੋਸ਼ ਦੇ ਬਲ ਦੇ ਘਰ ਮਿਲਿਆ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਾਣੀ ਉੱਥੇ ਉਹ ਕਵਰੇਜ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਸੀ। ਹਰਤੋਸ਼ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਬੜੇ ਸੁਖਾਵੇਂ ਮਾਹੌਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਸੋ ਹਰਤੋਸ਼ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਵੇਖਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੈਂ ਕੇਪੀਐਸ ਗਿੱਲ ਦਾ ਆਲੋਚਕ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਠੋਕ ਕੇ ਕੇਪੀਐਸ ਗਿੱਲ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜਾ ਦੀ ਮੇਰੇ ਮਨ 'ਚ ਬੜੀ ਇੱਜ਼ਤ ਹੈ, ਪਰ ਹਰਤੋਸ਼ ਤੇ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੋਈ ਦਰਾਰ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਹੋਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਜਰਨਲਿਸਟ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਜਰਨਲਿਜ਼ਮ ਦੇ ਦਾਇਰੇ 'ਚ ਰਹਿ ਕੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਅੱਜ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹਰਤੋਸ਼ ਬਲ ਮੇਰੇ ਨਾਲੋਂ ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਇਮਾਨਦਾਰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਮੈਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਸ਼ਿਵਿੰਦਰ, ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਕ ਮਰਿਆਦਾ, ਇੱਕ ਲਕੀਰ ਪਾਰ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਮੈਂ ਐਕਟਿਵਿਜ਼ਮ ਵੱਲ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਪਰ ਹਰਤੋਸ਼ ਨੇ ਉਹ ਲਕੀਰ ਨਹੀਂ ਪਾਰ ਕੀਤੀ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਸ ਮਰਿਆਦਾ ਦੇ ਦਾਇਰੇ 'ਚ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਰਹਿ ਕੇ ਉਸਨੇ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਕੰਪਰੋਮਾਈਜ਼ ਦੇ। ਹੁਣ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਮਾਮਾ ਜੀ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਓਪੀਨੀਅਨ ਦੇਤਾ, ਕੋਈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਿੱਠੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਤੀਆਂ, ਪਰ ਉਸਨੇ ਪੁਲਿਸ ਜਾਤ ਨੂੰ ਕਦੇ ਜਸਟੀਫਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਲੇਖ ਲਿਖਤਾ ਤੇ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਿਸ਼ਾਲਤਾ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਸਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸੁਣੀਏ। ਉਹ ਠਰਮੇ ਨਾਲ ਸੁਣਨ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਉਸਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਐਨ ਮਰਫੀ ਨੂੰ ਮਿੰਨਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਾ ਸੁਣੋ, ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਕੈਂਸਲ ਨਾ ਕਰਿਓ, ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪਰ ਐਨ ਮਰਫੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇ ਮੰਨੇ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਦਿਖਾਈ ਹੈ। ਹਰਤੋਸ਼ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਔਰ ਇਸ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਕਿਹਨੂੰ ਹੋਇਆ? ਜੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ, ਫਾਇਦਾ ਹੋਇਆ ਭਾਰਤੀ ਸਫੀਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਬੀਜੇਪੀ ਲੌਬੀ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੀ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੂਗੀ ਕਿ ਹਰਤੋਸ਼ ਵਰਗੇ ਨੂੰ ਇਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕਿਉਂਕਿ ਸੀਏ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਉਹ ਲਿਖਦਾ ਆਇਆ, ਫਾਸ਼ੀਵਾਦ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲਿਖਦਾ ਆਇਆ, ਹਿੰਦੂਤਵਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲਿਖਦਾ ਆਇਆ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕੌਂਸਲੇਟ ਜਾਂ ਬੀਜੇਪੀ ਲੌਬੀ ਨਾ ਕਰਵਾ ਸਕੇ, ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਅਖੌਤੀ ਸਿੰਘ ਸੂਰਮਿਆਂ ਨੇ ਆਪ ਕਰ ਵਿਖਾਇਆ। ਤੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅਜਿਹਾ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹੂੰਗਾ। ਸੋ ਇਹ ਸੰਖੇਪ ਕਹਾਣੀ। ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਲਾਤ ਭਾਵੇਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਖਤਰਨਾਕ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਰੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖੀਏ ਵੀ ਕਿਸੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਵੀ ਇਦਾਂ ਦਾ ਕਿਸੇ, ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ ਸਿਧਾਰਥ ਵਰਧਰਾਜਨ ਨੂੰ ਨਾ ਬੋਲਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਨਾ, ਉੱਥੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤਿੱਖਾ, ਤੇ ਹਾਲਤਾਂ ਬਹੁਤ ਮਾੜੀਆਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ, ਪਰ ਉੱਥੇ ਹਾਲੇ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਵਿਰੋਧ ਦੀ ਇੱਕ ਆਵਾਜ਼ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਕੈਨੇਡਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲੋਂ ਕਾਫੀ ਵਧੀਆ ਮੁਲਕ ਹੈਗਾ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ, ਉੱਥੇ ਦੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦਾ ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਦਬਾਅ ਥੱਲੇ ਆ ਗਈਆਂ? ਦੇਖੋ, ਗੱਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਮਜਬੂਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਇੱਕ ਮੈਂ ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਸਕਦਾ ਕਿ ਉਜਲ ਦੋਸਾਂਝ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ BC ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਜਲ ਦੋਸਾਂਝ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਅਨੇਕਾਂ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਮਤਭੇਦ ਹੋ ਸਕਦੇ, ਅਨੇਕਾਂ ਗੱਲਾਂ ਤੇ, ਪਰ ਉਜਲ ਦੋਸਾਂਝ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਲਗਾਤਾਰਤਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਨਿਰੰਤਰਤਾ, ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੇ ਕੱਟੜਵਾਦ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ। ਅਤੀਤ ਵਿੱਚ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀਆਂ ਦਾ ਡਟ ਕੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਹਮਲਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਹਿੰਦੂਤਵਵਾਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਿੱਲੀ ਤੇ ਤਖਤ ਤੇ ਵਿਰਾਜਮਾਨ ਹੈ, ਉਸ ਨਾਲ ਵੀ ਕੁਝ ਸਮਝੌਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਲਗਾਤਾਰ ਉਸਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ, ਲਗਾਤਾਰ। ਸੋ ਉਜਲ ਦੋਸਾਂਝ ਨੇ ਬਕਾਇਦਾ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲੈ ਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ UBC ਤੋਂ ਪੜ੍ਹੇ ਸੀ, UBC ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਾੜੇ ਕੱਢੇ ਕਿ ਹਰਤੋਸ਼ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕੈਂਸਲ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਜੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕੈਂਸਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀਆਂ ਦੇ ਦਬਾਅ ਹੇਠਾਂ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਡਿਗਰੀ ਨੂੰ ਰੂਲ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਅਖੀਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ ਗਈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਡਿਗਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕੂੜੇ ਦੇ ਢੇਰ 'ਚ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਵਿਖਾਈ, ਆਪਣੀ ਸਟੈਂਡ ਲਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮੈਂ ਅੱਜ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ UBC ਜਾਂ ਅਨੇਕਾਂ ਹੋਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਉਹ ਹੁਣ ਪੈਸਾ ਬਣਾਉਣ 'ਚ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਫੰਡਿੰਗ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਲੌਬੀ ਤੋਂ, ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਗਰੁੱਪ ਤੋਂ। ਸੋ ਜੇ ਜਿਹੜੇ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਦਾਅਵੇ ਨਾਲ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਹਨਾਂ ਪਿੱਛੇ ਉਹ ਫੋਰਸਿਸ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਹੋਣ ਜਿਹੜੀਆਂ UBC ਨੂੰ ਫੰਡਿੰਗ ਦੇ ਕੇ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਮਨਵਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਕੈਪੀਟਲਿਸਟ ਸੋਸਾਇਟੀ ਵਿੱਚ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸੰਵਾਦ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਉਹ ਸੁੰਗੜਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਇਹ ਹਰਤੋਸ਼ ਦੀ ਇਕੱਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਚੀਨ ਦੇ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰੂਗਾ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਉੱਠਣਗੀਆਂ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸੱਜੇ ਪੱਖੀ ਤਾਕਤਾਂ ਇੱਥੇ ਵੀ ਉੱਠ ਰਹੀਆਂ, ਉਹ ਵੀ ਦਬਾਅ ਪਾਉਂਦੀਆਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਦਿਓ ਬੋਲਣ ਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਵਿਰੋਧੀ ਵਿਚਾਰ ਵਾਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਬੋਲਣ ਦਿਓ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਹੋ ਰਹੀਆਂ। ਪਰ ਸਿਤਮ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੇ, ਹੁਣ ਸਟੂਡੈਂਟ ਕੱਲੇ ਸਿੱਖ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਗੇ, ਅਗਰ ਆਪਣੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸਿਵ ਕਹਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਵੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਇੱਥੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਤਾਂ CA ਦੇ ਬਾਰੇ ਬੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਕਸ਼ਮੀਰ ਬਾਰੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਅੱਜ ਉਹ ਖਾਮੋਸ਼ ਕਿਉਂ ਨੇ? ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ, ਹਰਤੋਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਅਲੋਪ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਤੇ ਉਹ ਦੇ ਸਕਦੇ। ਪਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਢਾਂਚਾ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਬਣ ਗਿਆ
ਕਿ ਹੁਣ ਮਤਲਬ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਚੰਦਾ ਲਓ, ਪੈਸੇ ਲਓ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੋਲੀ ਬੋਲੋ। ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਬਣੇ ਹੋਏ ਆ। ਔਰ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕੈਪੀਟਲਿਸਟ ਸੁਸਾਇਟੀ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਆਸ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੂੰਗਾ। ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਗੱਲ ਮੀਡੀਆ ਬਾਰੇ ਕਰੀਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਉਰੇ ਦਾ ਮੇਨ ਸਟ੍ਰੀਮ ਸੋ ਕਾਲਡ ਮੀਡੀਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦੀ ਕਵਰੇਜ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਖਬਰਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਸੀ ਨਵਜੋਤ ਕੌਰ ਢਿੱਲੋਂ, ਜੋ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਲੱਬ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਅਸਤੀਫਾ ਦਿੱਤਾ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਸੀ, ਪਰ ਐਨ ਟਾਈਮ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਕਰ ਗਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਲਈ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਹਾਲੇ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਉਪ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੇ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਰਿਜ਼ਾਈਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈਗਾ। ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਇਹ ਤਮਾਮ ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ? ਦੇਖੋ, ਨਵਜੋਤ ਢਿੱਲੋਂ ਨੇ ਕਿਉਂ ਨਾ ਕੀਤੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇਣ ਤੋਂ, ਕਿਉਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟਾਈਮ ਦੇ ਕੇ ਅਖੀਰ 'ਚ ਪੱਤਰਾ ਆਵਾਜ਼ ਗਏ, ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਤੇ ਉਹੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਜੀ। ਪਰ ਇਹ ਗੱਲ ਪੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਨਵਜੋਤ ਢਿੱਲੋਂ ਨੇ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਲੱਬ ਜਿਹਦਾ ਮੈਂ ਵਾਈਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੀ ਕੱਲ ਤੱਕ, ਅਸੀਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਇਹ ਮਸਲਾ ਪ੍ਰੈਸ ਕਲੱਬ 'ਚ ਰੱਖਿਆ ਕਿ ਹਰਤੋਸ਼ ਨਾਲ ਏਦਾਂ ਹੋਇਆ, ਸਾਨੂੰ ਖੜਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਲਿਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ UBC ਨੂੰ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਲੱਬ ਜਿਹੜਾ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਦਾ, ਉਹ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਉਸਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੈ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਹਰਤੋਸ਼ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕੈਂਸਲ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਬੋਲਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰੈਸ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਮੈਂ ਤਜਵੀਜ਼ ਰੱਖੀ ਸੀਗੀ, ਪਰ ਉਸ ਤੇ ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਸਾਨੂੰ ਹੁੰਗਾਰਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਕੁਝ ਇੱਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਗੱਲਬਾਤ ਤੋਂ ਕਿ ਹਰਤੋਸ਼ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ। ਸੋ ਨਵਜੋਤ ਢਿੱਲੋਂ ਨੇ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੈਸ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲਈ ਨਹੀਂ ਖੜੇ ਹੋ ਸਕਦੇ, ਆਪਣੇ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਮਤਲਬ ਕਿਸੇ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੈਸ ਦੇ ਸਾਥੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਖੜੇ ਹੋ ਸਕਦੇ, ਫਿਰ ਪ੍ਰੈਸ ਕਲੱਬ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਕੀ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਬੇਚੈਨੀ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਸਤੀਫਾ ਦਿੱਤਾ, ਔਰ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਮੈਂ ਵੀ ਇਹੀ ਫੈਸਲਾ ਦੇਤਾ ਕਿ ਵੀ ਮੈਂ ਵੀ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਰਿਹਾ ਵਾਈਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਤੇ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਤੋਂ। ਸਿਰਫ ਫਰਕ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਲਿਖੀਆਂ ਨੇ, ਮੈਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੈਸ ਕਲੱਬ ਦਾ ਆਪਣਾ ਮੰਚ ਸੀਗਾ, ਜਿਹੜਾ WhatsApp ਦਾ ਗਰੁੱਪ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਅਸਤਮ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਸ਼ਿਵਿੰਦਰ, ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਯਾਨੀ ਦੋ ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਸਮਝਦੇ ਹੋਏ ਜੇ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਅਜਿਹੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੋਈ ਦਿਲਚਸਪੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਸਥਾਨਕ ਮੀਡੀਆ 'ਚ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਸੀਰੀਅਸਲੀ ਲਿਆ ਹੋਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਜਲ ਦੋਸਾਂਝ ਦਾ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ, ਹਰਤੋਸ਼ ਨਾਲ ਸੰਵਾਦ ਰਚਾਇਆ ਹੋਵੇ, ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕੁਝ ਖਾਸ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ, ਜਿਹੜਾ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਦਾ ਮਿਆਰ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਔਰ ਕਿਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਸੋਚ ਭਾਰੂ ਹੈ, ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਨਿਸ਼ਠਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਦੀ ਘਾਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ। ਇੱਥੇ ਖਾਸ ਕਰ ਇੱਕ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਕਾਫੀ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹੋ, ਜਦੋਂ ਦੇ ਕੈਨੇਡਾ ਆਏ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹੋ। ਇੱਥੇ ਦੇ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਤਮਾਮ ਨਵੇਂ ਰੁਝਾਨ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ NRI ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲਗਾਤਾਰ ਸੈਂਟਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਾ, ਇੰਡੀਅਨ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਹੈ, ਉਹ ਕੋਈ ਅੱਜ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਾਫੀ ਲੰਮੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈ, ਹੋਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੇਲੇ ਵੀ ਪੈਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਚੇਂਜ ਕੀ ਆਈਆਂ ਨੇ, ਮਤਲਬ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਵੀ ਮੋਦੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਤੋਂ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੇਂਜਸ ਆਈਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ? ਕੋਈ ਸੁੰਦਰ ਚੇਂਜਸ ਤਾਂ ਏਦਾਂ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਾਂ ਬੜਾ ਕੁਝ ਦੇਖਿਆ ਸੀ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਕੰਮਾਂ 'ਚ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕਾਫੀ ਵੱਧ ਗਈ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸੀ, ਪਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਸਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਸਰ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਰੁਚੀਆਂ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਮੈਂ ਮਿਸਾਲ ਦੇਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਹਾਡੇ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਹੋਵੇ। ਹੁਣ ਇਹ ਉੱਜਲ ਦੋਸਾਂਝ ਦੀ ਵੀ ਟਿੱਪਣੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਤਾਂ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਬਹੁਤ ਹੋਏ ਨੇ। ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੋਇਆ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਮਰਥਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਖੁੱਲ ਕੇ ਤਿਰੰਗਾ ਰੈਲੀਆਂ ਕੱਢੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਔਰ ਇਹ ਤਿਰੰਗਾ ਰੈਲੀਆਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਉਸ ਪੱਖ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਰਬ ਸਾਂਝੀਵਾਲਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਗੰਗੀ ਜਮਨੀ ਤਹਿਜ਼ੀਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਹਿੰਦੂਤਵੀ ਤਾਕਤਾਂ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਭੁਗਤਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਮਿਚ ਕੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤਮਾਸ਼ਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਛਿੱਟ ਕਰਨ ਲਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਉਣ ਲਈ, ਬੇਇੱਜ਼ਤ ਕਰਨ ਲਈ। ਸੋ ਇਹ ਪਾਲਾਬੰਦੀ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਹੈ, ਇਸ ਦਾ ਝਲਕਾਰਾ ਸਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ। ਮੋਦੀ ਦੇ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਹੁਤ ਅਗਰੈਸਿਵਲੀ ਉਹ ਏਜੰਡਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪੁਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਹਿੰਦੂਤਵ ਦਾ ਏਜੰਡਾ, ਔਰ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਉੱਤੇ ਦਬਾਅ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀਆਂ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਉੱਤੇ ਉਹਨੂੰ ਵਧਾ ਚੜਾ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਹੁਣ ਅਫਸੋਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਿ ਇਸ ਪਰਟੀਕੂਲਰ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹਰਤੋਸ਼ ਦੇ ਕੇਸ 'ਚ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਉਹਨਾਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਆਪ ਹੀ ਮੌਕਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਤਾਂ ਵਿਰੋਧ ਤਾਂ ਹਰਤੋਸ਼ ਦਾ ਜਨਸੰਘੀ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਉਹ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਮੂਰੇ ਹੋ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਆਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਵੀ ਕੀ ਸੀਗੀ? ਮਤਲਬ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਬਣੀ ਹੋਈ, ਖਿਚੜੀ ਬਣ ਗਈ ਏਦਾਂ ਦੀ
ਪਰ ਇਹ ਗੱਲ ਪੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਮੋਦੀ ਦੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦੀ ਏਜੰਡਾ ਹੈ ਉਹ ਭਾਰੂ ਹੋਇਆ, ਔਰ ਜਿਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਅਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਇਨਟੋਲਰੈਂਸ ਵਧੀ ਹੈ, ਅਸਹਿਣਸ਼ੀਲਤਾ ਵਧੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਆਲੋਚਨਾ ਲਈ ਕੋਈ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ ਜਾ ਰਹੀ, ਸਮਾਜ ਲਈ ਕੋਈ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ ਜਾ ਰਹੀ, ਵਿਰੋਧ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਦਬਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੇ ਲੱਛਣ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਵੀ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੇ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਪੈ ਗਿਆ, ਉਹ ਤਾਕਤਾਂ ਹੁਣ ਖੁੱਲ ਕੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਸਾਹਮਣੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਸਟਾਈਲ ਆਫ ਫੰਕਸ਼ਨਿੰਗ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ 'ਚ ਇਹ ਫਰਕ ਹੈ, ਬੀਜੇਪੀ ਕੋਲ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਇੱਕ ਆਰਐਸਐਸ ਵਰਗੀ ਇੱਕ ਤਹਿਰੀਕ ਹੈ ਜਿਹਦਾ ਤੰਦੂਆ ਜਾਲ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਫੈਲਿਆ ਹੋਇਆ, ਸਾਰੇ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਪਸਰਿਆ ਹੋਇਆ। ਉਹ ਹੁਣ ਮੋਦੀ ਦੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਗਈ, ਉਹ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਪਣਾ ਰੂਪ ਵਿਖਾ ਰਹੇ। ਕਾਂਗਰਸ ਵੇਲੇ ਇਹ ਲੁੱਕ ਕੇ ਬੈਠੇ ਸੀਗੇ, ਉਹੋ ਜਿਹੀ ਸਪੇਸ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਵੇਲੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਿਲ ਰਹੀ। ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਫਿਰਕਾ ਪ੍ਰਸਤੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਆਹ ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਹੀ ਬੀਜੇਪੀ ਆਰਐਸਐਸ ਦਾ ਵਿੰਗ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਬੀਜੇਪੀ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਿੱਛੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿ ਮਿਲੀ ਹੈ ਕਿ ਖੁੱਲ ਕੇ ਆ ਕੇ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਵੀ ਰੱਖੋ ਤੇ ਵਿਰੋਧ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਦਬਾਓ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੋਦੀ ਦੇ ਪਾਵਰ 'ਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਿੱਛੋਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਰੁਚੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀਆਂ। ਇੱਥੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਇਹ ਵੀ ਸਵਾਲ ਬਣਦਾ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਭਾਰਤੀ ਮੂਲ ਦੇ ਲੀਡਰ ਨੇ ਉਰੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਸੁੱਖ ਨਾਲ ਬੜੇ ਤਕੜੇ ਅਹੁਦਿਆਂ ਤੇ ਬੈਠੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਇਹ ਤਮਾਮ ਜੋ ਵਰਤਾਰਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਲੀਡਰਾਂ ਦਾ ਰਿਸਪੌਂਸ ਕਿੱਦਾਂ ਰਿਹਾ? ਮੈਂ ਹਰਤੋਸ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਇਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੇ ਮਸਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਵੀ। ਉਹ ਮਤਲਬ ਜੋ ਲਗਾਤਾਰ ਇੰਡੀਅਨ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਾ ਇੱਕ ਫਾਸ਼ਿਸਟ ਕਰੈਕਟਰ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿਰੋਧ 'ਚ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਂਦੇ ਨੇ? ਕੋਈ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਉਠਾਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਵਿਖਾਈ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਜਬੂਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਡੀਆ ਜਾਣਾ, ਕਈਆਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨੇ, ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ, ਕਈਆਂ ਦੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਵੀ ਨੇ। ਸੋ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦਿਲਚਸਪੀਆਂ ਹੋਣ ਉਹ ਕਿਉਂ ਹਿੰਮਤ ਵਿਖਾਉਣਗੇ? ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਟਾਕਰੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਗੋਰੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਨੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਉਹ ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਜਾਂਦੇ, ਕੁਝ ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਦੇਸੀ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਜਗਮੀਤ ਸਿੰਘ ਐਨਡੀਪੀ ਦੇ ਆਗੂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਰੂਰ ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਵਿਖਾਈ ਹੈ ਸਮੇਂ ਤੇ, ਪਰ ਬਹੁਤੀ ਵਾਰ ਨਿਰਾਸ਼ਤਾ ਹੀ ਪੱਲੇ ਪਈ ਹੈ। ਚਾਹੇ ਸੀਏ ਦਾ ਮਸਲਾ ਸੀ, ਚਾਹੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਮਸਲਾ ਸੀ, ਚੁੱਪੀ ਪਸਰੀ ਰਹੀ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ। BC ਦੀ ਐਨਡੀਪੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ, ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਲੇਬਰ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਹੈਰੀ ਬੈਂਸ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਮੈਂ ਦੇਣੀ ਚਾਹੂੰਗਾ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰੀ ਮੁੱਦੇ ਉੱਥੇ ਕਿ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਨੂੰ ਦਬਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਉੱਥੇ ਜ਼ੁਲਮ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਚੁੱਪ ਰਹੇ। ਜਦੋਂ ਪੁਲਵਾਮਾ 'ਚ ਵੱਡਾ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ, ਫੌਜੀ ਮਰੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜਾ ਹੁੱਬ ਕੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਹਾਂ। ਮਤਲਬ ਕਹਿਣ ਦਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਆ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਖੜੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੰਮ ਸੌਖਾ। ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਇਹ ਦਲੀਲ ਦਿੰਦੇ ਰਹੇ ਕਿ ਬਈ ਇਹ ਫੈਡਰਲ ਮਾਮਲਾ ਹੈ, ਸੂਬਾਈ ਮਾਮਲਾ ਨਹੀਂਗਾ, ਅਸੀਂ ਦਖਲ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਪੁਲਵਾਮਾ ਦੇ ਫੌਜੀਆਂ ਦਾ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ, ਉਦੋਂ ਆਪਣੀ ਹੀ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਉਲਟ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਇੱਕ ਮੁਖਤਾ ਪ੍ਰਗਟਾਈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਗੱਲ ਬੜੀ ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਮ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦੀ ਹੁਕੂਮਤ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕਰਨ। ਅਫਸੋਸ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਆਰਐਸਐਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਆਰਐਸਐਸ ਖੁਦ ਇੱਕ ਨਸਲਵਾਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਹੈ, ਨਸਲ ਦੀ ਉੱਚਤਾ ਤੇ ਉੱਤਮ ਤਜ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਹੈ। ਹਿਟਲਰ ਨੂੰ ਪੂਜਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਯਹੂਦੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੋਏ ਜ਼ੁਲਮਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪ੍ਰੋੜਤਾ ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਨਜ਼ਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ? ਮੈਂ ਇਹ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲਦਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦੇਸੀ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਇਸ ਗੱਲ ਬਾਰੇ ਇਲਮ ਹੈ, ਪਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਫਿਰ ਵੀ ਚੁੱਪ ਨੇ। ਉਹ ਬੜਾ ਕੁਝ ਚੁੱਪੀ ਦੱਸਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਵੇਲੇ ਗੱਲ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਆਈ ਕਿ ਐਡੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਹੋਏ ਕਿ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੋਲਣਾ ਪਿਆ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਵੀ ਬੋਲਣਾ ਪਿਆ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਵੀ ਬੋਲਣਾ ਪਿਆ। ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਥੇਬੰਦੀ BC ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਲੇਬਰ, ਮੁਖਤਾਰਾ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਥੇਬੰਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰੈਲੀ ਕੱਢੀ, ਟੀਚਰਾਂ ਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੇ ਆਪਣਾ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਹੀ ਹੋ ਸਕਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਐਡੇ ਵਿਆਪਕ ਪੱਧਰ ਤੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਹੋਏ ਕਿ ਹੋਰ ਕੋਈ ਚਾਰਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਅੱਜ ਮੈਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਵੈਨਕੂਵਰ, ਨਿਊ ਵੈਸਟਮਿੰਸਟਰ, ਸਰੀ, ਬਰਨਬੀ, ਕਿੰਨੇ ਹੀ ਮਿਊਨਿਸਪੈਲਿਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਮਤੇ ਵੀ ਲਿਆਏ ਗਏ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ। ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਨੇ ਆ ਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਇੱਕ ਫਰਕ ਪਾਇਆ, ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ਤੇ ਚੁੱਪੀ ਪਸਰੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਨੇ ਉਹ ਚੁੱਪੀ ਤੋੜ ਦਿੱਤੀ। ਇੱਥੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਇੱਕ ਤਾਂ ਹੋ ਗਿਆ, ਚਲੋ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਇਹਦੇ ਉਰੇ ਕੁਝ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸਿਵ ਹਲਕੇ ਵੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਲੈਫਟ ਹਲਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਹਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਮਸਲੇ ਉੱਤੇ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ? ਹਰਤੋਸ਼ ਵਾਲੇ ਮਸਲੇ ਤੇ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਪੜਿਆ ਜਾਂ ਸੁਣਿਆ ਹੋਵੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰੈਸ ਨੋਟ ਕੱਢਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹਰਤੋਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਹਾਂ, ਨਹੀਂ ਖੜੇ ਹਾਂ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਆ ਕੇ ਕਿਸੇ ਰੇਡੀਓ ਦੇ ਉੱਤੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਤੀ, ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ। ਮੈਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਤਰਕਸ਼ੀਲ ਸਭਾ ਦੇ ਕਾਬੂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ, ਉਹ ਵੀ ਜਦੋਂ ਉਸ ਮੰਚ ਤੇ ਗੱਲ ਹੋਈ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਪਰ ਮੈਂ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਚੇਂਜ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਬਿਆਨ ਕੱਢਿਆ ਹੋਵੇ। ਇਹਦੀ ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਤਾਂ ਉਹੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਖਾਮੋਸ਼ ਕਿਉਂ ਨੇ, ਚੁੱਪ ਕਿਉਂ ਨੇ। ਪਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਜੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਬਿਰਾਦਰੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹਰਤੋਸ਼ ਨਾਲ ਖੜੀ ਹੋਈ
ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੋਂ ਕੀ ਆਸ ਰੱਖਦੇ? ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ। ਦੂਸਰਾ ਮੈਂ ਇਹ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਜੋ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਟਾਈਪ ਨੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਖਾਲੜਾ ਮਿਸ਼ਨ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਜੋ ਕਿ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਘਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਜੇ ਏਦਾਂ ਵੀ ਕਰੈਕਟਰ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਤੇ ਬਣਦੀ ਆ ਉਦੋਂ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਘਰ ਯਾਦ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਹੋਰਾਂ ਮਸਲਿਆਂ ਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਘਰ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਹਰਤੋਸ਼ ਵਾਲੇ ਮਸਲੇ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਤਾਂ ਇੱਕ ਪੱਤਰਕਾਰ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਨਾ ਬੋਲਣ ਦਾ, ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਰੱਖੇ, ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਰੋਕਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਤੇ ਉਹ ਲੋਕ ਰੋਕਦੇ ਨੇ ਜੋ ਕਦੇ-ਕਦੇ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਘਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਅਕਸਰ ਹੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਦੋਹਰਾਪਨ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹੋਗੇ? ਇਹ 'ਚ ਤਾਂ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸ਼ਿਵਿੰਦਰ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਉਲਟ ਭਾਵੀ ਵਿਚਾਰ ਚੋਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹੋਵੇ। ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਤਾਂ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲਣਾ ਪੈਣਾ ਨਾ ਕਿ ਜੇ ਇਸ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਲੜਾਈ ਜਿਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਲੜੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਰਣਨੀਤੀ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਹੋਵੇ, ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪਾਸੇ ਛੱਡ ਕੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਤਭੇਦ ਪਾਸੇ ਛੱਡ ਕੇ ਇੱਕ ਸਾਂਝੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੇ ਲੜਾਈ ਲੜਨੀ ਪੈਂਦੀ। ਅੱਜ ਮਾਹੌਲ ਉਹੋ ਜਿਹਾ। ਉਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਹਰਤੋਸ਼ ਦੀ ਵਿਰੋਧਤਾ ਬੜੀ ਅਟਪਟੀ ਜੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ, ਇਹ ਉਸ ਸਪਿਰਿਟ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਾ ਰਹੀ, ਜਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਸਾਂਝੀ ਲੜਾਈ ਲੜ ਸਕਦੇ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਾ ਰਹੀ ਗੱਲ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਚ ਮੈਨੂੰ ਹੈਰਾਨੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਹਰਤੋਸ਼ ਦਾ ਇਕੱਲੇ ਦਾ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂਗਾ, ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਮੈਂ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਖੱਬੇ ਪੱਖੀ ਜਿਹੜੇ ਕਹਾਉਂਦੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ, ਜਾਂ ਸਿੰਘ ਸੂਰਮੇ ਕਹਾਉਂਦੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ, ਉਹ ਵੀ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਜੂੰਡੋ ਜੂੰਡੀ ਪੱਗੋ ਪੱਗੀ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀਆਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ, ਉਹ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫਾਇਦੇ ਜਾਰੀ ਕਰ। ਉਹੀ ਗੱਲ ਮਤਲਬ ਹੁਣ ਹਰਤੋਸ਼ ਦੇ ਕੇਸ ਵੀ ਹੋਈ। ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲਣਾ ਪੈਣਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇੱਕੋ ਵਰਗੇ ਨਹੀਂ ਗੇ, ਸਾਡਾ ਸਭ ਦਾ ਨਜ਼ਰੀਆ ਇੱਕੋ ਵਰਗਾ ਨਹੀਂਗਾ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਤਾਕਤ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਤਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਉਸ ਨਾਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਮੰਚ ਤੇ ਆ ਕੇ ਲੜਾਈ ਲੜਨ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ, ਉਸ ਲੜਾਈ ਨੂੰ ਇਹ ਢਾਹ ਵੱਜੀ ਇਹੋ ਜੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਨਾਲ। ਅੱਛਾ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਆਖਰੀ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜੇ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਇੱਕ ਗੱਲ ਆਈ ਸੀ ਕਿ ਵੀ ਉੱਥੇ ਕਿਵੇਂ ਜਿਹੜੀ ਭਾਰਤੀ ਸਰਕਾਰ ਆ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਥਰੂ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਥਰੂ ਉੱਥੇ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਦੀ ਲੌਬਿੰਗ ਕਰਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਵੀ ਮਤਲਬ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਭੁਗਤਾਉਣਾ, ਮਤਲਬ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਹੋਣ, ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਹੋਣ, ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਏਬੀ ਨਾਂ ਦੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਸੀਗਾ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤਿਰੰਗਾ ਯਾਤਰਾਵਾਂ ਵੀ ਹੋਣ ਲੱਗੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਰੁਝਾਨ ਹੈ ਜਾਂ ਵਾਤਾਵਰਨ ਹੈ, ਇਹ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਦੇਸੀ ਭਾਈਚਾਰਾ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਸਿਰਜੇਗਾ ਜਾਂ ਸਿਰਜ ਰਿਹਾ? ਉਹ ਤੇ ਬਹੁਤ ਮਾੜਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈ ਰਿਹਾ ਸ਼ਿਵਿੰਦਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੱਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾ ਕਿ ਸੰਵਾਦ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਇਸ ਵੇਲੇ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਇਸ ਵੇਲੇ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲ ਛੋਟੀ ਦੱਸਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਜਦੋਂ ਦਾ ਕੋਵਿਡ-19 ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ, ਕੋਵਿਡ-19 ਚੀਨ ਦੇ ਵੁਹਾਨ ਇਲਾਕੇ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਔਰ ਅੱਜ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਇੱਥੇ ਏਸ਼ੀਅਨ ਮੂਲ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਸਲੀ ਨਫ਼ਰਤ ਵੱਧ ਗਈ ਹੈ ਕੋਵਿਡ-19 ਕਰਕੇ। ਜਿਹੜੇ ਨਸਲੀ ਨਫ਼ਰਤ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਸੋਚ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਨਸਲੀ ਨਫ਼ਰਤ ਵਾਲੀ ਜਾਂ ਨਸਲਵਾਦੀ ਨੇ, ਉਹ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਕੱਲੇ ਚੀਨੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਰਹੇ, ਉਹ ਸਮੂਹ ਏਸ਼ੀਅਨ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾ ਰਹੇ। ਇਸ ਨਸਲੀ ਨਫ਼ਰਤ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਚੀਨੀ ਭਾਈਚਾਰਾ ਤੇ ਹੋਇਆ ਹੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਦੂਸਰੇ ਏਸ਼ੀਆਈ ਮੂਲ ਦੇ ਲੋਕੀ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਜਾਪਾਨ ਦੇ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਕੋਰੀਅਨ ਨੇ, ਜਾਂ ਚਾਹੇ ਫਿਲੀਪੀਨੋ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਵੀ ਹਮਲੇ ਹੋਏ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਇੱਕ ਮੂਲ ਵਾਸੀ ਤੇ ਹਮਲਾ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ, ਜਿਸਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝ ਕੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਸ਼ਾਇਦ ਏਸ਼ੀਆਈ ਮੂਲ ਦਾ ਹੋਊਗਾ। ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਤਾਂ ਕਹਿਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ 9/11 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਹੋਈ ਸੀਗੀ, ਜਿਹੜੇ ਮਤਲਬ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਵੀ ਹਮਲੇ ਹੋਏ ਸੀਗੇ। ਸਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਉੱਠ ਕੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਇਹ ਨਾ ਸਮਝੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਮੇਰਾ ਮੰਨਣਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਗੋਰਾ ਨਸਲਵਾਦੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਚਮੜੀ ਦੇ ਰੰਗ ਨਾਲ, ਤੁਹਾਡੇ ਨੈਣ ਨਕਸ਼ ਨਾਲ ਦਿੱਕਤ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਜਾਣਨ ਦੀ ਦਿਲਚਸਪੀ ਨਹੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੱਖਰੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਚੀਨੀ ਹੋ ਜਾਂ ਜਾਪਾਨੀ ਹੋ, ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਭਿੰਨਤਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਇਹੀ ਕਾਫੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕਿਉਂ ਹੋ। ਇਹ ਉਹਦਾ ਨਸਲੀ ਹੰਕਾਰ ਹੈ। ਉਸ ਨਾਤੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਨਸਲਵਾਦ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਔਰ ਨਸਲਵਾਦ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਵੀ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਚਾਹੇ ਅਸੀਂ ਹਿੰਦੂ ਹਾਂ, ਚਾਹੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹਾਂ, ਚਾਹੇ ਸਿੱਖ ਹਾਂ, ਚਾਹੇ ਅਸੀਂ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਆਏ ਹਾਂ ਜਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਆਏ ਹਾਂ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਸਾਂਝੀ ਲੜਾਈ ਸਾਨੂੰ ਲੜਨ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ, ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਏਕਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਪਾਲਾਬੰਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਉਸ ਲੜਾਈ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰ ਰਹੀ, ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਟੁਕੜਿਆਂ 'ਚ ਵੰਡ ਰਹੀ। ਉਹਦਾ ਖਮਿਆਜਾ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਰੰਗਦਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਭੁਗਤਣਾ ਪਊਗਾ। ਸੋ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪਸੀ ਵਖਰੇਵਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਸੰਵਾਦ ਦੇ ਨਾਲ ਮਤਭੇਦ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਵੀ, ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਵੀ, ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਦੋਸਤਾਨਾ ਮਾਹੌਲ 'ਚ ਰਹਿ ਸਕਦੇ। ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਦੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ
ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਹਾਜ਼ਮਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਇਹ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਹਾਜ਼ਮਾ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਚ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਹੇ। ਇਹ ਖੁੱਲਾ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਕਾਫੀ ਤੁਸੀਂ ਉਰੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੂਰਤ ਹਾਲ ਹੈ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਇਆ। ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਮਤਲਬ ਆਪਸੀ ਲੜਾਈਆਂ ਬੈਠੇ ਨੇ ਲੈ ਕੇ, ਬਹੁਤ ਸੌੜੀ ਸੋਚ ਲੈ ਕੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਐਂਗਲ ਤੋਂ ਵੇਖਣਾ, ਆਪਣੇ ਅਨੁਕੂਲ ਵੇਖਣਾ, ਇਹ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਬੈਠਾ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦ ਜਿਹਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਮੁਕਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਆਹ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦ ਮੁਕਾਉਣਾ ਪਊਗਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਆਪਸੀ ਏਕਾ ਕਾਇਮ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਵੱਡੇ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦ ਨੂੰ ਲੜ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਤਰੀਕਾ ਫੜਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਹਰਤੋਸ਼ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੋਇਆ ਚਲਾ ਦਿਓ, ਹੁਣ ਹੋਰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਲੱਭਾ ਨਹੀਂ, ਹਰਤੋਸ਼ ਨੂੰ ਫੜ ਲਓ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਫਾਇਦਾ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਹੀ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਅਸਲੀ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰੋ, ਉਸ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕਰੋ, ਉਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਮਿੱਤਰ ਸਾਥੀ ਚਾਹੀਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਲੜਾਈ ਲੜਨਾ ਸਿੱਖੋ। ਆਪਣੇ ਆਪਸੀ ਮਤਭੇਦ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਰੱਖ ਕੇ, ਤਾਂ ਇਹ ਲੜਾਈ ਜਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹੀ ਕਹੂੰਗਾ। ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜਿਗਰਾ ਕੀਤਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਵੇਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਮੀਡੀਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਮੋਸ਼ੀ ਪਸਰੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਖਾਮੋਸ਼ੀ ਹੈ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਚੁੱਪੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਤੋੜਿਆ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਕਾਮਨਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੇ ਇਮਾਨਦਾਰ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਕਰੋ ਕਿ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਲਈ, ਜਮਹੂਰੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰਦੇ ਰਹੋ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਸ਼ਵਿੰਦਰ, ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ, ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਦੀ ਗਹਿਰਾਈ ਨੂੰ, ਡੂੰਘਾਈ ਨੂੰ, ਗੰਭੀਰਤਾ ਨੂੰ ਸਮਝਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਵਧਾਈ ਦੇ ਪਾਤਰ ਹੋ। ਬਹੁਤ ਥੋੜੇ ਮੀਡੀਆ ਵਾਲੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦਿਲਚਸਪੀ ਵੀ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਤੁਹਾਡਾ।